पंजाब दे तीन खेती केंद्र के तीन खेती कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार जी तीन खेती बिल लैके आई है। खेती बिल के नाल जुड़ी वड्डी खबर इस वक्त यह आ रही है। प्रावधान क्योंकि हौली हौली सामने आ रहे हैं। एमएसपी तो घट कीमत देने ते सजा की तजवीज रखी गई है। एमएसपी तो घट कीमत ते जे फसल खरीदी किसान तो 3 साल की सजा होगी। पंजाब में एपीएमसी एक्ट कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि विरोधी मांग कर रहे हैं कि एपीएमसी एक्ट में भी बदलाव किया जाए। विवाद होने ते किसान अदालत का बूहा खड़का सकणगे। पंकज कपाही मेरे सहयोगी लगातार बड़े हुए ने। पंकज, हौली हौली बिल की प्रावधान किए गए ने, जेडे 3 बिल लैके आई है सूबा सरकार, वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल जिंदर, न्यूज़ 18 को इस वे एक्सक्लूसिव कॉपी है। ये बिल की एक्सक्लूसिव कॉपी है और इसनों अगर दिखाइए ध्यान दे नाल दर्शकों को, सब तो पहला तो इस दे विच लिखा है पनिशमेंट फॉर हरासमेंट ऑफ फार्मर। ये 8वें नंबर पर लिखा हुआ है कि अगर एमएसपी तो घट कोई भी प्राइवेट सैक्टर एमएसपी तो घट किसान नूं फसल वेचण नूं मजबूर करता है और किसान नूं परेशान करता है, चाहे कोई भी प्राइवेट सैक्टर होवे, कोई भी कॉरपोरेट घराना होवे, तां उसनूं 3 साल की सज़ा जिहड़ी है वो होएगी। 3 साल की सज़ा नाल जुर्माना जिहड़ा वो होएगा। ये इस बिल की कॉपी न्यूज़ 18 को एक्सक्लूसिव कॉपी है और ये दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके नाल पहला केंद्र सरकार के कानूनों को रद्द किया गया, विधान सभा च मुख्यमंत्री बोलते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हाँ, इस्तीफा मेरी जेब च पिया है। और हुण जो बिल की कॉपी सामने आनी शुरू हुई है, 3 बिल जिहड़े ने वो विधान सभा च पेश किए गए हैं। और एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा पनिशमेंट फॉर हरासमेंट ऑफ फार्मर, यानी कि अगर कोई भी कॉरपोरेट घराना पंजाब च एंटर हुंदा, फसल खरीददा और अगर केंद्र सरकार ने एमएसपी रखी हुई है 1600 रुपए प्रति क्विंटल, तो उस तो घट एमएसपी अगर 1200 1300 कुछ भी खरीदण की कोशिश करता, जबरन खरीदण की कोशिश करता, तो उसनूं किसान शिकायत कर सकणगे। 3 साल की सज़ा जिहड़ी है उस कॉरपोरेट घराने नूं, उस व्यक्ति नूं, उस प्राइवेट सैक्टर के शख्स नूं जिहड़ी है 3 साल की सज़ा प्लस जुर्माना जिहड़ा वो होएगा। ये इस वेले जानकारी जो असी बिल की कॉपी पढ़ रहे हैं तो उस विच मिल रही है। रजिंदर, बिल्कुल पंकज, जेडे खदशे जताए जा रहे सन केंद्र के खेती कानून लेके, यानी कि उसकी काट लई तैयार सूबा सरकार और जेडे बिल के प्रावधान जेडे ने बिल की कॉपी न्यूज़ 18 कोल मौजूद जेडे 3 खेती बिल सूबा सरकार ने पेश किए ने उसकी कॉपी जड़ी है इस वक्त मौजूद न्यूज़ 18 कोल। और पूरी कोशिश सूबा सरकार दी कि केंद्र के 3 खेती कानूनों की काट लभी जा सके। केंद्र के 3 खेती कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार 3 खेती बिल लेके आई है। खेती बिल की कॉपी एक्सक्लूसिव तौर पर न्यूज़ 18 कोल मौजूद। इस विच प्रावधान रखा है कि एमएसपी तो घट कीमत ते जे किसान की फसल खरीदी ता सजा की तजवीज रखी गई है। एमएसपी तो घट कीमत देने ते 3 साल की सजा का प्रावधान है। पंजाब में एपीएमसी एक्ट कोई बदलाव नहीं होगा। इस तो अलावा जे कोई विवाद होता है तो किसान अदालत का बूहा खड़का सकणगे। सो एक लगातार किया जा रहा है सूबा सरकार वालों, मुख्यमंत्री वालों भरोसा दिता जा रहा है किसानों को कि उन्हां दे नाल खड़े आते हर संभव कोशिश जड़ी है वो की जाएगी। केंद्र के खेती कानूनों खिलाफ पंजाब के किसानों को बचाने लई सो ये जड़ी सोच की गई है, ये जड़ी तजवीज रखी गई है। खेती बिल जड़ी सूबा सरकार लेके आई है। एमएसपी तो घट कीमत ते जे फसल खरीदी ता सजा की तजवीज रखी गई है। एमएसपी तो घट कीमत देने ते 3 साल की सजा होगी। जे पंकज कपाही मेरे जोगी लगातार जुड़े हुए ने। पंकज, होर की कुछ इस बिल विच? बिल्कुल जिंदर, क्योंकि अजे तक जो कुछ असी समझ रहे हैं उस दे विच एक वड्डी गल ये भी है कि अगर किसानों को परेशान किया जाता है, क्योंकि फार्मर कॉन्ट्रैक्ट जिहड़ा वा एक लिया गया सी, उस दे विच किसानों को खदशा सीगा केंद्र सरकार ने जो नवे कानून लियाते सीगे कि जमीन जिहड़ी है वो प्राइवेट सैक्टर जिहड़े ने जबरन लै लैणगे और
किसान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बिल्कुल पंकज, खेती बिलों में जो प्रावधान किए गए ने, सूबा सरकार ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਏ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੁਣ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਪੰਕਜ, ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਰੇੜਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਨੇ, ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਤੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 117 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 115 ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ तमाम ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਣ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਰਿਹਾ। पंकज, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਕਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ